Good morning, students. Now we will see the next activity, that is fourth activity from Science second. And the activity is the you have studied life processes in living organisms, different life processes in living organisms. Now we will study the transportation in plant, excretion, root pressure, and absorption with the help of root transpiration through leaves and translocation. These different points now we will see these points. The life cycle, life processes. Which are the different life processes in living organisms? Living organisms are of two types: animals and plants. And in both of them carry out a different life processes. Which are the different life processes? For example, egestion of food, म्हणजे taking of food. When the food is taken inside the body, it is digested. म्हणजे digestion of food is one. त्याच्यानंतर the digested food is circulated to each and every parts of body, each and every cell, and it is circulation of food. The food is transmitted किंवा circulated to each cell with the help of through the blood. Blood carries digested food. Also, it carries oxygen by respiratory system. Oxygen taken in the body through respiratory system. Respiration, circulation, excretion, digestion, assimilation, absorption, reproduction. These are all different types of life processes which are carried out by the living organisms. Like that, we will see the different life processes in plants. You have studied this in ninth standard. So we will see this again here. So what is the digested food and oxygen? Oxygen is inhaled in the body through lungs, and these two, digested food and oxygen, it is transported to every cell of human body आणि through blood, with the help of blood. त्याच्यानंतर undigested food is carried to the is transported to the excretory system to it that so that it is given out or thrown out of the body. Like that, plants also requires the some nutrition substances for their healthy growth. त्यांची ग्रोथ चांगली होण्यासाठी त्यांना सुद्धा जसं ॲनिमल्सला डिफरंट न्यूट्रिएंट्स आवश्यक आहेत, तसंच प्लांट्सला सुद्धा ते न्यूट्रिएंट्स आवश्यक असणार आहेत. मग विच आर द डिफरंट न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेन्शियल फॉर प्लांट्स? First of all, plants are autotrophic. They prepare their own food with the help of carbon dioxide from the atmosphere, water absorbed from the root, and in presence of sunlight, the food is prepared in the leaves. Food is prepared in the पार्ट. कोणत्या पार्ट मध्ये होणार आहे? इन लिव्स. मग याच्यामध्ये मग जे काही फूड प्रिपेअर झालेलं आहे ते प्रिपेअर झालेलं फूड इच अँड एव्हरी पार्टला निघून देण्यासाठी काही टिश्यूज असणार आहेत, काही व्हेसल्स असणार आहेत. आणखीन म्हणजेच द सबस्टन्सेस आयदर सिंथसाइज्ड, तयार केलेले, किंवा ऍब्सॉर्ब झालेले. पाण्याबरोबर आता प्लांट जे आहेत ते सिंथसाइज करणार आहेत फूड मटेरियल. फूड काय करणार आहेत? ते सिंथसाइज करणार आहेत इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. कार्बोहायड्रेट मध्ये ते तयार झालेलं फूड हे कुठं होणार आहे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इट इज कॅरीड आउट इन लीफ ऑफ प्लांट. आणि इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट द वॉटर इज स्प्लिटेड. वॉटरचं स्प्लिटिंग होणार आहे, ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. आणखीन दॅट हायड्रोजन कंबाईन्स विथ कार्बन डायऑक्साईड टू फॉर्म ग्लुकोज. कार्बोहायड्रेट त्याच्यापासून फॉर्म होणार आहेत. अँड ऑक्सिजन इज गिव्हन आउट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ऑक्सिजन इज released from plant. Plant takes carbon dioxide from atmosphere and it gives out oxygen in the atmosphere. In which process? In the process of photosynthesis. आता हे सिंथसाइज झालेलं फूड किंवा ऍब्सॉर्ब असलेले काही मिनरल्स आहेत, ते मिनरल्स ऍब्सॉर्ब केले जाणार आहेत अलॉंग विथ वॉटर. द रूट डज द
function of absorbing minerals present in the soil in the with the along with water, and this is transported. The root absorbs water and the water is transported from root to the stem and from stem to the leaf. This is called as transportation. ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे वाहून नेणं, एका ठिकाणावरून दुसऱ्या पार्ट पर्यंत नेणं, त्याला काय म्हटलेलं आहे, ट्रान्सपोर्टेशन. मग आता प्लांट्सला कोणते कोणते मिनरल्स आवश्यक आहेत? द प्लांट्स आर they do not move from one place to another like animals, so they do not move, therefore they require less energy as compared to the animals ला जशी जास्त एनर्जी लागते तसं प्लांट्स ला जास्त एनर्जी लागणार नाही, बिकॉज दे डू नॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. मग आता विच न्यूट्रिएंट्स किंवा विच इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आर इसेन्शियल फॉर plants for their healthy growth? That is nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium. These all nutrients are present in soil. Soil मधून ते घेणार आहेत. मग soil हा nearest and richest source of these substances. They get all these substances from soil. The which part is in the soil? Which part of plant is in the soil? The roots. Roots of plant absorbs soil, absorb the mineral water. म्हणजे त्या वॉटर मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे? डिफरंट मिनरल्स. इथे जे सांगितलेले आहेत हे इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस त्याच्यामध्ये असणार आहेत आणि ते रूट काय करणार आहे? ऍब्सॉर्ब करणार आहे. आता रूटचं स्ट्रक्चर सुद्धा तुम्ही याच्या आधीच्या स्टँडर्ड मध्ये शिकलेला आहात. रूट वरती रूटचा जो काय टिप ऑफ द रूट आहे ते कसं असणार आहे? तर इट इज अ थिन हेअर लाईक स्ट्रक्चर अँड इट इज व्हेरी डेलिकेट. ते डेलिकेट असणार आहे आणि त्याच्यावरती एक कॅप असणार आहे. तो डेलिकेट पार्ट प्रोटेक्ट करण्यासाठी रूट कॅप प्रेझेंट असणार आहे आणि त्याचे रूट सेल्स जे आहेत ते डेलिकेट असणार आहेत. त्याचबरोबर दे ऍब्सॉर्ब वॉटर. ते वॉटर ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर ते काय होणार आहेत? टर्जिड होणार आहेत. टर्जिड म्हणजे काय? ते स्वेल होणार आहेत, फुगणार आहेत. आणखीन मग त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे? एका सेल पासून दुसऱ्या सेल पर्यंत मध्ये ते ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ वॉटर केलं जाणार आहे. आणि हे कशावरून होणार आहे? तर कॉन्सन्ट्रेशन लेवल जी असणार आहे ती नेबरिंग सेल मध्ये कमी असणार आहे आणि त्याच्यामुळे ते वॉटर काय होणार आहे? इट इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम वन सेल टू अनादर सेल. असं ट्रान्सपोर्टेशन दॅट ऑल्सो वी विल सी लेटर. मग देर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच परफॉर्म दिस फंक्शन्स. मग आता प्लांट असेल तर प्लांट मध्ये कोणतं असणार आहे? लीफ न तयार केलेलं फूड इच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ प्लांटला पोचवण्याचं काम करणारे एक वेसल्स असणार आहेत. ते एक सेल्स असणार आहेत. आणि दुसरं रूटनं ऍब्सॉर्ब केलेलं वॉटर हे इच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ प्लांट पर्यंत नेण्याचं काम करणारे सुद्धा टिश्यूज प्रेझेंट असणार आहेत. म्हणजेच प्लांटमध्ये दोन टाइप्सचे टिश्यूज आहेत. द टिश्यू विच कंडक्ट वॉटर इट इज कॉल्ड ॲज फ्लोएम टिश्यूज and the tissues which conduct water they are called as xylem, and the tissues which conduct food prepared by leaves to each and every part of plant they are called as phloem. म्हणजे दोन टाइप्स ऑफ टिश्यूज कोणते आहेत? कंडक्टिंग टिश्यूज. तर एक आहे झायलम, इट कंडक्ट्स वॉटरचं ट्रान्सपोर्टेशन होणार आहे. अँड द सेकंड इज फ्लोएम, आणि त्याच्यामधून काय कशाचं कंडक्शन होणार आहे? फूडचं ट्रान्सपोर्टेशन होणार आहे टू ऑल पार्ट्स. म्हणजे हे कंडक्टिंग टिश्यूज जे आहेत झायलम आणि फ्लोएम, हे झायलम आणि फ्लोएम हे दोन कंडक्टिव्ह टिश्यूज काय करणार आहेत? इच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ प्लांटला कनेक्टेड असणार आहेत. मग इथं तुम्हाला ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर कसं होतं रूट्सनं त्याच्यासाठी हा एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे. आता ट्रान्सपोर्टेशन वॉटर जे ऍब्सॉर्ब करणार आहेत रूट ते काय होणार आहे? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटीच्या पुलच्या अपोजिट डायरेक्शन, त्यांना अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये जायचंय. मग याच्यासाठी कोणतं एनर्जी त्यांच्यामध्ये असणार आहे? इट वर्क्स अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. मग त्याच्यामध्ये कोणतं असणार आहे? रूट प्रेशर. कशामुळे होणार आहे? वॉटर जे आहे
ते डाऊनवर्ड डायरेक्शन पासून अपवर्ड डायरेक्शन पर्यंत कंडक्ट करता येणार आहे. आणि हे कशामुळे असणार आहे? रूट प्रेशर. हे रूट्स मध्ये असताना. तसंच स्टेम मध्ये सुद्धा ते पाणी काय होणार आहे? वरती 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 जात जाणार आहे. मग त्याला वॉटर कॉलम म्हटलं जातं. आणि आता हे कंडक्शन किंवा ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द सॉइल टू द टिप ऑफ द प्लांट हे कशामुळे होणार आहे? तर रूट प्रेशर, डिफरन्स इन जे काही नेबरिंग सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये, नेबरिंग सेल्स मध्ये जे काही फ्लुइड असणार आहे त्या फ्लुइड मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट, त्याच्यामुळं काय होणार आहे? एक त्याच्यामुळं ते प्रेशरनं, रूट प्रेशरनं ते वॉटर, ऍब्सॉर्ब वॉटर हे फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत जाणार आहे. आणि ते बघण्यासाठी तो एक्सपेरिमेंट आहे. त्याच्यासाठी बेसल ट्री घेतलेला आहे. म्हणजे जे आता गौरी गणपतीच्या सीझन मध्ये जी लाल फुलं येतात ती झाडं जी आहेत, तेरडा त्याला म्हटलं जातं, ते झाड आपण काय करायचं आहे? एका बीकर मध्ये घ्यायचंय आणि त्याच्यामध्ये थोडं कलरसाठी रेड कलरचं पाणी करायचंय. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही कुंकू घरामध्ये सुद्धा हे करून बघू शकता. ते टाकायचे पाण्यामध्ये आणि त्याचं रोप जे आहे ते इथं दाखवल्याप्रमाणे काय करायचंय? बीकर मध्ये ठेवायचंय. आणि एक 2-3 तासांनी जर बघितलं तर काय होणार आहे? त्याचा जो काही रेडनेस, वॉटरमध्ये जे काही स्टेन तुम्ही कलरचा घातलेला आहे, जर तुम्ही निळ घातली तर त्याला कोणता कलर असणार आहे? निळा रंग असणार आहे. मग ते निळं व्हेन्स इथले जे आहेत लिव्सचे, त्याचा कलर कसा दिसणार आहे? निळसर झालेला दिसणार आहे. त्या व्हेन्स मध्ये निळं लिक्विड आहे असं दिसेल. जर तुम्ही कुंकूचा वापर केला तर त्याला रंग कसला येणार आहे? सॅफ्रॉन कलर घेतला तर त्याला रंग कसला येणार आहे? रेड ऑरेंज असा कलर येणार आहे. मग तसं आता इथं तुम्हाला रूट प्रेशर काय आहे त्याची डायग्राम इथं दाखवलेली आहे. ऍब्सॉर्प्शन विथ द हेल्प ऑफ रूट. आता रूट इथं आहे टिप ऑफ रूट. त्या रूट मध्ये रूटचा कॉन्टॅक्ट हा कशाशी असणार आहे? वॉटर सॉइल मध्ये प्रेझेंट असलेल्या वॉटर पार्टिकल्स. हे रूट जे आहेत ते कुणाला सेन्सिटिव्ह असणार आहेत? वॉटरला सेन्सिटिव्ह असणार आहेत. अंडरग्राऊंड वॉटरला ते सेन्सिटिव्ह असणार आहेत. आणि ज्या बाजूला वॉटर असेल त्याच बाजूला त्यांची ग्रोथ होणार आहे. मग हे वॉटर इथं जे काही रूट हेअर आहे हा, ते रूट हेअर ऍब्सॉर्ब करणार आहेत, त्याचे सेल्स ऍब्सॉर्ब करणार आहेत. आता एका सेलनं ज्या वेळेला वॉटर ऍब्सॉर्ब केलं जातं, वॉटर, आणि ते वॉटर नसतं तर अलॉंग with water minerals are also absorbed. Minerals present in the soil are also absorbed along with water, and this water and mineral enter in the cell of the रूटच्या सेलमध्ये ते एंटर होणार आहेत. आणखीन ते एंटर झाल्यानंतर त्या रूट सरफेस वरती काय होणार आहे? एक तो सेल आणि त्याच्या शेजारचा सेल यांच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशनचा डिफरन्स तयार होणार आहे. डिफरन्स इन कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे. आणि त्याच्यामुळं तो सेल काय होणार आहे? टर्जिड होणार आहे. ज्याच्यामध्ये वॉटर आणि मिनरल्स ऍब्सॉर्ब केला तो टर्जिड होणार आहे. टर्जिड म्हणजे काय? तो स्वेल होणार आहे. आणि तो शेजारच्या सेलवरती एक प्रेशर एक्झर्ट करणार आहे. आणि त्याच्यामुळं अंडर द इफेक्ट ऑफ धिस प्रेशर काय होणार आहे? द वॉटर अँड मिनरल रिचेस इन द, मग ते नेक्स्ट सेलला मिळणार आहे. असं परत त्याच्या नेक्स्ट सेलला म्हणजे हे ट्रान्सपोर्टेशन जे आहे, वॉटरचं जे मुवमेंट आहे ते कशामुळे होणार आहे? तर डिफरन्स इन द कॉन्सन्ट्रेशन. एक प्रेशर डिफरन्स इन कॉन्सन्ट्रेशन मुळे एक प्रेशर निर्माण होणार आहे. त्याला म्हटलेलं आहे रूट प्रेशर. आणि या प्रेशरमुळं या रूट हेअर्स पासून वॉटर हे कुठं येणार आहे? तर प्लांटच्या झायलम पर्यंत येणार आहे. वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू झायलम पर्यंत येणार आहे. आणि मग हे स्टेम मध्ये अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये तो फ्लो होणार आहे. मग रूट प्रेशर, आता अंडर द इफेक्ट ऑफ धिस प्रेशर वॉटर अँड मिनरल रिचेस द झायलम. वॉटर आणखीन मिनरल हे कुठं जाणार आहेत? झायलम पर्यंत जाणार आहेत स्टेमच्या. आणि तिथं गेल्यानंतर पुन्हा हा फ्लो पुन्हा काय होणार आहे? इथं सुद्धा झायलमचे जे सेल्स असणार आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा डिफरन्स इन कॉन्सन्ट्रेशन डिफरन्स म्हणून ते म्हणजे त्यांच्यामध्ये ते जे काही लिक्विड त्यांनी ऍब्सॉर्ब केलंय ते काय होणार आहे? पुढच्या सेलमध्ये ऍब्सॉर्ब केलं जाणार आहे ड्यू टू द डिफरन्स इन कॉन्सन्ट्रेशन. आणि कंटिन्युअसली द वॉटर इज पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. वरच्या डायरेक्शन मध्ये ते वॉटर काय होणार आहे? पुश केलं जाणार आहे. मग इथून हा वॉटर कॉलम वरती जाण्यासाठी कंटिन्युअस रूटला काय करायला लागेल? इथनं वॉटर ऍब्सॉर्ब केलं पाहिजे. आणखीन
मग हा पूल जो आहे किंवा हे वॉटर जे आहे ते अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये काय होणार आहे, फ्लो पुश केलं जाणार आहे. आणि इट इज कंटिन्युअसली पुश्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन टिल अँड बिकॉज ऑफ दिस द वॉटर रिचेस ऍट द टिप ऑफ द प्लांटच्या टोकापर्यंत, लीफ पर्यंत हे वॉटर पोहोचणार आहे. म्हणजेच जे काही वॉटर रूटने ऍब्सॉर्ब केलेलं आहे ते रूट पर्यंत, रूट पासून स्टेमच्या झायलम आणि त्याच्यानंतर झायलम ऑफ स्टेम पासून परत पानामध्ये ते पाणी प्रत्येक पार्ट मध्ये वरच्या ते जाणार आहे. आणि ह्याच्या हे जो फ्लो आहे या फ्लोला कारणीभूत कोण आहे, तर ड्यू टू द रूट प्रेशर द वॉटर फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन इन द झायलम ड्यू टू द रूट प्रेशर, कंटिन्युअस रूट प्रेशर त्याला राहणार आहे आणि त्याच्यामुळे तो फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन पर्यंत जाणार आहे. आता ट्रीज, प्लांट्स जे आहेत, प्लांट्स 3 टाइप्सचे आहेत. कोणते कोणते आहेत, तर त्यांच्या हाईट वरून टाइप्स आहेत, हर्ब्स आहेत, श्रब्स आहेत आणि टॉल प्लांट्स आहेत. मग जे काही श्रब्स पर्यंत आहे ह्या रूट प्रेशरनं वॉटर वरती उचललं जाणार आहे, लिफ्ट केलं जाणार आहे. म्हणजे रूट प्रेशर हे काय काम करतं, जसं आपण इलेक्ट्रिक मोटरचा यूज कशासाठी केला जातो, तर तिथं इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा यूज करून वॉटर ऍट लोअर लेवल इज लिफ्टेड टू द वॉटर इन ऍट हायर लेवलला लिफ्ट करण्याचं काम. मग तसं इथं मोटर सारखं वर्क होणारं काय असणार आहे, रूट प्रेशर असणार आहे. आणि या रूट प्रेशर आणि त्याचबरोबर रूट प्रेशर आणखीन काय असणार आहे, डिफरन्स इन कॉन्सन्ट्रेशन. प्रत्येक एक सेल त्याच्या शेजारच्या सेल यांच्यामध्ये कसं काय असणार आहे, मिनरल आणखीन वॉटर यांचं कॉन्सन्ट्रेशन डिफरन्स, फरक असल्यामुळं ते पाणी काय होणार आहे, शेजारच्या सेलमध्ये येणार आहे, परत या सेलमध्ये येणार आहे. असं डिफरन्स इन कॉन्सन्ट्रेशन आणि रूट प्रेशर याच्यामुळं वॉटर फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. हे झालं एक प्रकार. आणि अजूनही वॉटर वरच्या दिशेनं पुल होण्यासाठी आणखीन एक टेक्निक यूज होत असतं, युजफुल असतं आणि ते कोणतं आहे, ट्रान्सपिरेशन पुल. कोणतं आहे ते, ट्रान्सपिरेशन पुल. ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय, तर कन्व्हर्शन ऑफ वॉटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म ऍट रूम टेम्परेचर. अँड हे कुठून होणार आहे, तर लीफ मधून होणार आहे. जे काही झाडं आहेत त्या झाडांच्या पानामधून पाणी बाहेर टाकलं जातं आणि ते कोणतं आहे, द वॉटर गिव्हन आउट बाय द लीफ at room temperature is in the form of vapor. This is called as ट्रान्सपिरेशन त्याला म्हणायचंय. म्हणजे पानामध्ये आता रूट पासून पाणी कुठपर्यंत जाणार आहे, तर पानांपर्यंत जाणार आहे. मग आता पानामध्ये पाणी गेल्यानंतर त्यातलं पाणी, त्याची जागा ते बाहेर टाकलं गेलं तरच परतच येणारं पाणी त्या पानामध्ये राहणार आहे. म्हणून अजून एक कोणतं टेक्निक आहे, ट्रान्सपिरेशन पुल. आता हे ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय, तर लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम लीफ इन द ऍटमॉस्फिअर. पाण्याचं बाष्पीभवन होणार आहे, इन द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर इन द ऍटमॉस्फिअर थ्रू लीफ इज कॉल्ड ऍज ट्रान्सपिरेशन. त्याला म्हटलेलं आहे ट्रान्सपिरेशन. आणि हे ट्रान्सपिरेशन कशापासून होणार आहे, तर लीफ मध्ये जे स्मॉल ओपनिंग्स आहेत त्याला काय म्हटलेलं आहे, स्टोमाटल ओपनिंग मधून हे वॉटर काय केलं जाणार आहे, ट्रान्सपिरेशन न बाहेर टाकलं जाणार आहे. मग यातलं पाणी कमी झाल्यानंतर इथं प्रेशर कमी झालं आणि त्याच्यामुळं काय होणार आहे, पुढचं आलेलं पाणी त्याच्यामध्ये येणार आहे. म्हणजे एक ट्रान्सपिरेशन पूल हा काय असतो, अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये असतो. ट्रान्सपिरेशन पूल हा कोणत्या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शन. आणि हा सुद्धा वॉटर कॉलम जो स्टेम मध्ये तयार झालेला आहे, झायलम मध्ये आहे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये, अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होण्यासाठी ट्रान्सपिरेशन पूल इज ऑल्सो इसेन्शियल, किंवा तो सुद्धा नेसेसरी होणार आहे. मग दीज सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग. आता स्टोमाटा जे आहेत ते स्टोमाटा याच्यामधून एअर पण आतमध्ये जाणार आहे आणि म्हणजे त्याचं प्लांटचं रेस्पिरेशन होणार आहे. ते टेक कार्बन डायऑक्साईड, दिवसा ते काय करणार आहेत, त्यांना कार्बन डायऑक्साईड लागणार आहे, तो ऍटमॉस्फिअर मधून घेणार आहेत. हे स्टोमाटल ओपनिंग मधून काय होणार आहे, गॅसेस इनहेल आणि एक्झेल म्हणजे टेकिंग आणखीन गिव्हिंग आउट हे होणार आहे. आणि त्याचबरोबर जे काही वॉटर आहे लीफ मध्ये त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होणार आहे, वेपर फॉर्म मध्ये होणार आहे. आणि ते वॉटर वेपर्स या स्टोमाटल मधून काय केले जाणार आहेत, ऍटमॉस्फिअर मध्ये टाकले जाणार आहेत. हा आहे
पुल वरच्या डायरेक्शन मध्ये आलेलं पाणी आणि इथे आल्यानंतर ह्या पानांमध्ये आल्यावरती काय होणार आहे, तर लीफ मध्ये जे काही स्मॉल पोर्स आहेत, होल्स आहेत, त्यांना काय म्हटलंय, स्टोमाटल ओपनिंग्स आहेत, त्यांच्यामधून वॉटर जे आहे त्याचं इव्हॅपरेशन होणार आहे. इट इज इव्हॅपरेटेड किंवा इट इज गिव्हन आउट इन द ऍटमॉस्फिअर इन द फॉर्म ऑफ वेपर आणि दिस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सपिरेशन. The transpiration occurs through these stomata. Water is released into atmosphere by leaves through the process of evaporation, and as a result, water level in the epidermal layer of leaf decreases. म्हणजे वॉटर लेवल जी आहे लीफ मधल्या एपिडर्मल लेवल मध्ये ती डिक्रीज होते आणि त्याच्यामुळं वॉटर इज ब्रॉट अप टू द लिव्स थ्रू द झायलम. मग या झायलम मधला जो काही वॉटर कॉलम आहे तो वरती आणला जाणार आहे. वॉटर इज ब्रॉट आणि water is brought up to the leaf through the xylem as the compensate for the lost water. जे काही लॉस्ट वॉटर आहे ते पूर्ण भरण्यासाठी किंवा त्याची जी काही स्पेस झालेली आहे त्याच्यासाठी, म्हणजे त्या वॉटर लेवलला काय होणार आहे, लीफ मधली जी काही वॉटर घेण्याची म्हणजे वॉटर त्याच्यामधलं जे डिक्रीज झालेलं आहे ते परत भरून काढण्याचं काम काय कोणतं करणार आहे, त्या झायलम मधलं वॉटर वरती येणार आहे आणि ते परत लीफ मध्ये येणार आहे. म्हणजेच ट्रान्सपिरेशन हेल्प्स इन ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. आता हा ट्रान्सपिरेशन पूल जर ग्रेटर झाला तर रूट्स सुद्धा जास्त प्रमाणामध्ये पाणी ऍब्सॉर्ब करू शकणार आहेत. म्हणजे ट्रान्सपिरेशन पूल ग्रेटर झाला तर काय होणार आहे, रूट्स सुद्धा जास्त पाणी काय करणार आहेत, सॉइल मधलं ऍब्सॉर्ब करून घेऊ शकणार आहेत. म्हणून ट्रान्सपिरेशन हेल्प्स इन ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल and distribution or to all parts of the plant, whereas root pressure performs the important role of pushing the water up during night time. Now, during daytime, which two techniques are used for transportation of water from soil to all parts of plant? त्याच्यामध्ये दोन टेक्निक्स आहेत. वन इज रूट प्रेशर अँड द अदर इज ट्रान्सपिरेशन पुल. बट ऍट नाईट ओनली द रूट प्रेशर इज essential. Only the root pressure does the work of transportation of pushes the water column in upward direction. वरच्या दिशेनं फक्त रात्रीच्या वेळेला कोण करणार आहे, रूट प्रेशर मुळे होणार आहे. आणि ड्युरिंग डे टाइम कोणते कोणते हेल्प करणार आहेत पाणी वरती नेण्यासाठी, तर रूट प्रेशर अँड ट्रान्सपिरेशन पुल. ट्रान्सपिरेशन पुल ग्रेटर झाला तर काय होणार आहे, ऍब्सॉर्ब द रूट्स विल ऍब्सॉर्ब मोर अँड मोर वॉटर. तरच पाणी मुळे काय करणार आहेत, जास्त पाणी ऍब्सॉर्ब करणार आहेत. म्हणजे ट्रान्सपिरेशन मुळे काय होणार आहे, झाडांचा जो काही झायलम आहे त्या टिश्यू मध्ये जागा तयार होणार आहे. ट्रान्सपिरेशन मुळे पाणी वरती खेचता येणार आहे. म्हणजे ते पाण्याचा कॉलम हा वर 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 काय होणार आहे, रूट पासून तो वरच्या दिशेनं जाणार आहे. आणि मग पानामध्ये आल्यानंतर पानामध्ये काय होणार आहे, मिनरल असलेलं वॉटर, त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साईड, सनलाइट यांचा यूज करून कोणती प्रोसेस होणार आहे, फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस होणार आहे आणि तिथं फूड प्रिपेअर होणार आहे. म्हणजे ती एक केमिकल रिॲक्शन तिथं होणार आहे आणि त्या रिॲक्शन मध्ये प्रॉडक्ट कोणते फॉर्म होणार आहेत, तर कार्बोहायड्रेट आणि ऑक्सिजन, वॉटर. कार्बोहायड्रेट्स जे आहेत ते लीफ मध्ये स्टोअर होणार आहेत, म्हणजे हे त्यांचं फूड आहे. मग ते लीफ पासून इतर पार्ट्सला निघून देण्याचं काम हे काय करणार आहेत, कोणते टिश्यूज करणार आहेत, फ्लोएम टिश्यूज करणार आहेत. आणि जो काही ऑक्सिजन तयार झालेला आहे तो ऑक्सिजन स्टोमाटल ओपनिंग मधून ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज केला जाणार आहे. हे झालं ट्रान्सपिरेशन पुल. आणखीन दुसरा कोणता बघितला आपण, रूट प्रेशर, विच हेल्प्स द प्लांट to absorb water from soil आणि that water is reached from roots to the tip of the किंवा to the leaf of the plant. आणि प्लांट न तयार केलेलं अन्न हे प्रत्येक पार्टला निघून देण्याचं काम हे सुद्धा कोणते टिश्यूज करतात, फ्लोएम टिश्यूज करतात. हे झालं ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट्स. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला ट्रान्सपोर्टेशन झाल्यानंतर काय बघायचं आहे, तर ह्या पार्ट रूट प्रेशर काय आहे, ऍब्सॉर्प्शन साठी
तुम्हाला लिहायचं आहे ऍब्सॉर्प्शन विथ द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स विथ द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर. आणि नंतर काय आहे, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्सपिरेशन पुल. ट्रान्सपिरेशन पुल मुळे ते इझी होणार आहे. मग रूट प्रेशरनं उंचापर्यंत कमी जाईल पाणी, पण रेस्पिरेशन पुल जर त्याचबरोबर वर्क होत असेल तर काय होणार आहे, मोर वॉटर इज ऍब्सॉर्ब्ड. म्हणजे उंचीपर्यंत पाणी खूप उंचापर्यंत पाणी नेलं जाणार आहे. हे झालं ट्रान्सपोर्टेशन. आणि मग तुम्हाला इथं काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, ते क्वेश्चन्स तुम्हाला बघायचे आहेत. आता ट्रान्सपोर्टेशन झाल्यानंतर जे काही इथं तुम्हाला जे पिक्चर दिसतंय त्याचे क्वेश्चन्स बघायचे आहेत आपल्याला. आणि ते क्वेश्चन्स काय काय आहेत, तर आता प्लांट्स मध्ये जे काही हार्मफुल सबस्टन्सेस असतील, आता ॲनिमल्स मध्ये जे काही हार्मफुल सबस्टन्सेस असतील म्हणजे तयार होणारे एक्सक्रिएटरी सिस्टीम. एक्सक्रिएटरी सिस्टीम म्हणजे काय असते, तर याच्यामध्ये जे काही सबस्टन्स नको असतील ते सबस्टन्सेस एक्सक्रिएटरी सिस्टीम मधून दे आर थ्रोन आउट किंवा दे आर गिवन ऑफ द बॉडी. मग त्याच्यामध्ये लिक्विड फॉर्म मध्ये असेल तर युरिन ऍसिड, युरिन ऍसिड, युरिक ऍसिड असतं, अमोनिया, हे युरिन मधून बाहेर टाकले जाणार आहेत. आणि त्याचबरोबर अनडायजेस्टेड फूड जे आहे, जे नको आहे आणि तेच जर पोटामध्ये राहिलं तर ते काय असणार आहे, टॉक्झिक असणार आहे. आणि ते अक्युमुलेट होऊन राहिलं नाही पाहिजे आणि ते टाइम टू टाइम इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. आणि त्याच्यासाठी कोणती सिस्टीम काम करणार आहे, एक्सक्रिएटरी सिस्टीम. तसंच जसं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये एक्सक्रिएटरी सिस्टीम ॲनिमल्स मध्ये आहे, तशीच एक्सक्रिएटरी सिस्टीम प्लांट्स मध्ये सुद्धा असणार आहे. आता याच्यामध्ये बघा तुम्हाला एक्सक्रिएटरी सिस्टीम, आता याच्यामध्ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स आपल्याला एक ॲनिमल्स मध्ये एक्सक्रिएटरी सिस्टीम मध्ये वर्क करणारे एक डेफिनेट ऑर्गन्स आहे, डिफरंट ऑर्गन्स वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रिएशन. मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते येणार आहेत, किडनी असणार आहे, युरिनरी ब्लॅडर असणार आहे, किडनीमध्ये प्रेझेंट असलेले नेफ्रॉन्स हे फिल्ट्रेशनचं काम करणार आहेत. मग असं जसं ॲनिमल्स मध्ये असणार आहेत तसे एक डेफिनेट ऑर्गन प्लांट मध्ये एक्सक्रिएशन साठी असणार नाही. म्हणजे नो स्पेशल ऑर्गन ऑर सिस्टीम फॉर एक्सक्रिएशन इज प्रेझेंट इन प्लांट्स. प्लांट्स मध्ये तशी एक सिस्टीम प्रेझेंट असणार नाही. मग त्यांचं जे सबस्टन्सेस जर गॅशियस फॉर्म मध्ये असतील, गॅशियस सबस्टन्सेस जे असतील तर दे आर गिव्हन आउट बाय डिफ्युजन. डिफ्युजन मेथडनं ते काय होणार आहेत, गिव्हन आउट. मग एक्सक्रिएशन गॅशियस सबस्टन्सेस असतील तर कोणत्या मेथडनं होणार आहेत, डिफ्युजन मेथडनं होणार आहेत. आणि मोस्ट ऑफ द वेस्ट सबस्टन्सेस ऑफ प्लांट आर स्टोर्ड इन व्हॅक्युअल्स ऑफ लीफ सेल. आता त्यांच्यामध्ये जे काही अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस आहेत, वेस्ट सबस्टन्सेस आहेत, ते कशामध्ये स्टोअर केले जातात, व्हॅक्युअल्स. व्हॅक्युअल्स कुठे प्रेझेंट आहेत, सेल्स, लीफ सेल्स मध्ये, त्या व्हॅक्युअल्स मध्ये ते साठून राहणार आहेत. मग लीफ सेल असतील, त्याचबरोबर फ्लावर्स, फ्रुट्स, बार्क ऑफ स्टेम याच्यामध्ये सुद्धा अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस स्टोअर केले जाणार आहेत. आणि आफ्टर सम टाइम दीज पार्ट्स फॉल अवे, आणि हे काही कालांतरानं हे काय होणार आहेत, शेड होणार आहेत, दे फॉल्स डाऊन. आणि सम अदर वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड अँड वोर्न झायलम इन द फॉर्म ऑफ रेझिन अँड गम. आता काही झाडांवरती आपल्याला डिंक आलेला दिसतो, मग तो म्हणजे काय असतो, तर त्यांचे अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस, प्लांटचा तो वेस्ट मटेरियल आहे आणि इट इज स्टोर्ड इन द ओल्ड अँड ओर्न झायलम. झायलम म्हणजे काय असणार आहे, जर खोड आपण बघितलं झाडाचं तर त्याचा जो बाहेरचा थर असतो ते आपल्याला वाळल्यासारखे दिसतात, तो झायलम, ओल्ड झायलम असतो. आणि त्याच्यामध्ये काय केले जातात, अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस स्टोअर केले जातात. आणखीन मग त्या कोणत्या फॉर्म मध्ये आहेत, दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेझिन अँड गम याच्यामध्ये असणार आहेत. आणि सम वेस्ट मटेरियल आर ऑल्सो गिव्हन आउट थ्रू रूट्स इन टू द सराउंडिंग सॉइल. मग काही वेस्ट मटेरियल्स रूट मधून सुद्धा सॉइल मध्ये दिले जाणार आहेत. मग प्लांट्स मध्ये डेफिनेट ऑर्गन्स आर नॉट प्रेझेंट फॉर एक्सक्रिएशन. मग अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस इन द फॉर्म ऑफ गॅशियस फॉर्म मध्ये असतील तर दे आर गिव्हन आउट बाय डिफ्युजन मेथड. डिफ्युजन मेथडनं ते दिले जाणार आहेत.
म्हणजेच ते स्टोमॅटल ओपनिंग मधून गॅशियस मेथड अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस बाहेर टाकतील. त्याचबरोबर जे काही वेस्ट सबस्टन्सेस आहेत प्लांट्स मध्ये ते कशामध्ये स्टोअर केले जातात, सेलच्या व्हॅक्युअल्स मध्ये सेल स्टोअर केले जातात. मग हे लीफ मध्ये, फ्लावर्स मध्ये, फ्रुट्स मध्ये स्टोअर केले जातात. त्याचबरोबर बार्क ऑफ स्टेम मध्ये सुद्धा स्टोअर केले जातात. आणि नंतर काही कालांतरानं ते पार्ट्स काय होणार आहेत, ते फॉल ऑफ, ते फॉल होणार आहेत. कालांतरानं ते फॉल होणार आहेत. आणि ही डायग्राम तुम्हाला ते दाखवते. लीफ फॉल होतात म्हणजेच काय असणार आहेत, दिस इज द अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस विच आर स्टोर्ड इन द लीफ. त्याचबरोबर ते काय होणार आहेत, गिव्हन आउट किंवा थ्रोन आउट फ्रॉम द प्लांट. प्लांट पासून ते बाहेर टाकले जाणार आहेत. म्हणजे इथं शेड पूर्ण लीफ पानगळती होणार आहे. मग पानगळतीसाठी अजूनही कारण काय आहे, तर लगेचच होणार नाही. आता जे अनवॉन्टेड सबस्टन्स लीफ मध्ये स्टोअर झाला तर लगेचच तो बाहेर टाकला, ते लीफ लगेच गळणार नाही. मग असं त्या लीफ मध्ये, त्या लीफच्या व्हॅक्युअल सेल्स मध्ये काय होणार आहे, लीफ असेल, फ्रुट्स असेल, फ्लावर्स असेल, बार्क असेल झाडाची, त्याच्यामध्ये ते स्टोअर करून ठेवले जाणार आहेत. आणि आफ्टर सम टाइम, काही कालानं काय होणार आहे, दिस पार्ट्स फॉल्स ऑफ, ते फॉल होणार आहेत. आणि द प्लांट गेट रीड ऑफ द अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस. मग त्या प्लांट्स मधून जे काही स्टोर्ड अनवॉन्टेड वेस्ट मटेरियल होतं ते काय होणार आहे, एक्सक्रिएट किंवा टाकलं जाणार आहे बाहेर. मग काही प्लांट्सच्या बार्क मध्ये काही अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस स्टोअर केले जातात, ओल्ड झायलम मध्ये स्टोअर केले जातात. आणि ते कोणत्या फॉर्म मध्ये आहेत, रेझिन किंवा गम. म्हणजे एक चिकट पदार्थ असतो. आणि गम तुम्हाला माहिती आहे, डिंक, बबुल ट्री असेल त्याच्यावरती आपल्याला तो दिसतो, नीम ट्री, बबुल ट्री, त्याच्यावरती जो काही चिकट पदार्थ असतो तो काय असणार आहे, डिंक. आणि डिंक हा काय आहे, जो ह्युमन बिंग आपण कन्झ्युम करतो, तो ते घेतो, खातो आपण, तो काय आहे, तर अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस फ्रॉम, किंवा इट इज वेस्ट सबस्टन्स गिवन आउट फ्रॉम द प्लांट. त्याचा तो बेस्ट सबस्टन्स आहे, गिवन आउट फ्रॉम द प्लांट. इथं तुम्हाला ते दाखवलेलं आहे. काय आहे इथं, डिंक दाखवलेलं आहे. त्याच्यानंतर इथं तुम्हाला दुसरं कोणतं दाखवलेलं आहे, रेझिन, लॅटेक्स म्हणजे चीक, झाडाचा चीक जो बाहेर पडतो, लॅटेक्स ऑफ रबर, या चीक पासून रबर तयार केलं जातं. हे रबर प्लांट आहे. आणि त्याला जर आपण खाच केली, अशी खाच जर पाडली त्या खोडावरती, तर त्याच्यामधून एक चीक बाहेर पडतो. आणि त्या चिकापासून काय केलं जातं, रबर, हे नॅचरल रबर तयार होणार आहे. त्याचबरोबर काही प्लांट्स मध्ये जे काही अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस आहेत ते लीफ मध्ये स्टोअर करतात, इथं आपण वाचलं. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही आळू, आळू म्हणजे काय आहे, तर कोलोकेशिया म्हणजे काय आहे, आळू, आळूची पानं माहिती असतील तुम्हाला. त्याच्यानंतर सुरण, हे पण काय आहे, एक एलिफंट फूट. आणि त्याच्यामध्ये त्याचबरोबर अजूनही, म्हणजे आता हे जी कंद आहे ते तसंच जर खाल्लं आपण, आळूची पानं असतील त्याची भाजी, आपण त्याच्यामध्ये ती भाजी केली आणि खाल्ली तर आपल्या घशामध्ये टोचतं, इचिंग होतं, आपल्या घशामध्ये काय होते, खाज सुटते. का खाज सुटत असते, तर त्यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट असतं, तर वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट प्रेझेंट असतं. आणि ते कोणत्या फॉर्म मध्ये असतं, क्रिस्टल फॉर्म मध्ये असतं. कॅल्शियम ऑक्झॅलेट, कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचे क्रिस्टल्स, आणि त्याचा आकार जो असतो तो टोकदार असतो. आणि ते क्रिस्टल्स आपल्या घशाला काय होणार आहेत, टोचणार आहेत. आणखीन त्याच्यामुळं इचिंग, त्याचं त्यांना काय म्हटलेलं आहे, रॅफाइड्स. आणि त्यांचा शेप जो असतो तो निडल शेप असतो. दे स्प्रिकल्स अँड कॉजेस इरिटेशन टू द स्किन. आणि आपल्या त्वचेला किंवा काय त्याचं काय होणार आहे, का खाजणार आहे, टोचणार आहे. मग त्याच्या म्हणजे तुम्हाला मी एक आता हे सांगितलं, आळूची पानं सांगितलं, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, तर कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचे क्रिस्टल्स प्रेझेंट असतात. आणि ते कॅल्शियम ऑक्झॅलेट मुळे आपल्याला ती भाजी काय होते, खाज सुटते खाल्ल्यानंतर घशामध्ये. आणि मग ते कॅल्शियम ऑक्झॅलेटची खाज सुटू नये ती भाजी खाल्ल्यावरती, म्हणून ती भाजी करताना नेहमी त्याच्यामध्ये काय घातलं जात असतं, चिंच, लिंबू पिळलं जातं, किंवा चिंच गुळ घातली जाते, गुळ घातला जातो. आणि चिंचामध्ये जे काही लिंबू, चिंच असेल त्यांच्यामध्ये जे काही ऍसिड प्रेझेंट आहे त्याच्यामुळे त्याचं काय होणार आहे, डिझॉल्युशन होणार आहे. आणि मग ते खाजणार नाही. त्याच्यानंतर तुम्हाला राईट द नेम्स ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट दॅट आर युजफुल टू ह्युमन. मग कोणते कोणते आहेत, डिंक,
गम आहे, रेझिन आहे, लॅटेक्स आहे, म्हणजे रबर हे त्याच्यापासून मिळणार आहे आपल्याला, हे त्यांची तुम्हाला युजेस लिहायचे आहे. आणि एक्स्ट्रा अजूनही आपण त्याची माहिती घेऊन लिहू शकतो. त्याच्यानंतर राईट नोट ऑन ट्रान्सपिरेशन थ्रू लिव्स अँड इव्हॅपरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम लिव्स. आता ट्रान्सपिरेशन थ्रू लिव्स अँड इव्हॅपरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम लिव्स, जे तुम्ही आता ऐकलं, लक्षात समजलं, ते तुम्हाला इथं लिहायचं आहे. सो नाव वी विल स्टॉप.